네, 우리는 지금 마태복음에 기록된 예수님의 첫 번째 이 가르침에 대해서 나누고 있습니다. Now I am sharing the first teaching of Jesus in the book of Matthew. 그래서 우리 마태복음을 보면서 5장 3절에서 나온 심령이 가난한 자는 누구인지, 또 4절에서 무엇을 애통해 하는 자가 되어야 할지에 대해서 그 은혜를 나누었습니다. I've talked about who is the poor in spirit and who is the person in mourn. 오늘 5절 말씀에 나온 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며, 이 말씀에 대해서 나누고자 합니다. Today let me share the Matthew chapter 5 verse 5. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. 오늘 예수님께서 온유한 자라고 말씀하셨는데, 이 온유한 이 말뜻이 무엇입니까? So what is the meek? 보통 이 말의 뜻은 심령이 가난한 사람이 애통함을 가지고 살면서 사는 이 삶의 태도에서 나온 변화된 마음인 줄 믿습니다. 다른 말로 하자면 하나님의 생각과 지혜를 따라서 나타난 이 삶의 태도가 되는 것입니다. Meek is the transformed mind, and this which comes by poor in spirit and mourn. It comes by God's thinking and wisdom. 그래서 이러한 삶의 방식으로 살 때 하나님께서 허락하신 축복이 바로 땅을 기업으로 받는 것입니다. And Jesus said, they will inherit the earth. 땅을 기업으로 받는다라는 얘기는 하나님이 허락하시는, 우리가 이 땅에서 누릴 수 있는 모든 종류의 축복을 의미하는 줄 믿습니다. This is the blessing we may receive from God on the earth. 그래서 하나님의 생각과 지혜를 따라서 나눈 온유함은 바로 예수님의 온유함인 줄 믿습니다. And meek by God's thinking and wisdom was shown in the Bible through Jesus' life. 세상에서도 온유를 말하죠. 근데 세상에서 말하는 온유함은 일종의 그 마음의 수련이에요. 그래서 무슨 일이 있던 내 그 인내심을 총동원해가지고 내가 억지로 참아가면서 온유한 모습을 연기하는 것이 바로 온유한 마음이 가질 수 있는 방법입니다. In this world, to be a meek person, he has to train his heart. He needs to pray in like a meek person, even though the tsunami of anger attacks his mind. 하지만 예수님의 온유함은 이 마음 수련이 아니고 멘탈 트레이닝이 아니라 하나님을 완전히 100% 신뢰하기 때문에 나오는 믿음의 삶인 줄 믿습니다. 예수님 무엇을 믿으셨습니까? However, Jesus did not train his mind to be meek. He just believed and trusted God perfectly. And how Jesus trust God? 먼저 예수님의 마음의 근본에는 이 하나님의 살아계심을 조금도 의심하지 않고 믿었다라는 것입니다. 한 번도 의심한 적이 없으시겠죠? First, Jesus believed God is alive. Of course, he never thought of it. 그리고 예수님께서는 모든 것을 창조하신 이 하나님이 예수님에게 하늘과 땅의 모든 권세를 주셨다라는 걸 믿었을까요? 안 믿었을까요? 믿으셨겠죠. 예. And Jesus believed he has the power and authority of heaven and earth. He knew it was given by God. 예수님은 성령의 충만한 가운데에서 하나님이 누구인지를 아는 분이었다는 것입니다. Lastly, Jesus knew and understood God in the fullness of the Holy Spirit. 그래서 이 믿음을 기초로 해서 예수님 마음속에서부터 이 온유함이 나왔다라는 것입니다. And this foundation delivers meek mind through Jesus' life. 예수님은 사시면서 온유함을 연기하신 분이 아니에요. 온유해야 하니까. 온유한 모습을 내가 모범을 보여야지. 온유한 모범을 보여야 돼. 그래서 속으로는 한 대 때려주고 싶은데 꾹 참으면서 웃으면서 이렇게 넘어가신 분이, 연기하신 분이 아니라는 것입니다. Jesus did not act to be shown as meek. Jesus did not push his heart to be meek. 예수님의 온유함의 모습은 이 마음의 여유에서부터 나오기 시작했습니다. 그래서 환경에 쫓길 수도 있고 시간에 쫓길 수도 있고 이 다급한 마음이 올 수 있는 환경 속에서도 이 마음의 여유를 가지고 상황을 보실 수 있었습니다. His meek mind just flew over his life. He did not chase or be chased by time or surroundings. 예수님은 이 살아계신 하나님을 나와 함께하고 있다는 것을 늘 느끼면서, 늘 그걸 믿으면서, 또 하나님의 그 놀라우신 권세, 모든 것이 가능하시죠. 그 힘이 나에게 있는 것을 믿기 때문에 또 그 모든 것들이 합력해서 선을 이룬다는 것을 아시고 있었다는 것입니다. Jesus felt and knew that the living God is with him. He knew that the power is within him. He knew everything will work to good for him. 그래서
오늘 하루에 다 사람의 계획이 있죠. 예수님도 계획이 있으셨겠죠. 근데 내가 오늘 아침에 일어나서 생각했던 그 계획대로 이 일이 풀리지가 않아도 혹은 갑자기 생각하지도 못했던 무슨 문제가 생겼을 때에도 그것 때문에 쫓겨서 화를 내고 기분 나빠하는 것이 아니라 그러지 않으셨다는 것입니다. So Jesus never got angry even sudden issues attacked his life, his daily life. He just solved the issues with a meek mind. 왜냐하면 하나님이 약속하셨던 이 하나님의 권능이 나와 함께 있다는 것을 믿었기 때문에 늘 침착함을 유지하면서 이 문제가 나타난 그 상황을 부드럽게 축복으로 바꾸신 줄 믿습니다. Whatever happens, Jesus believed God's power is within him. So he just turned life issues into the miraculous blessings. 그래서 예수님은 살다가 무슨 안 좋은 일들, 기분 나쁜 일이 생겼을 때 이게 누구 때문에 뭐가 부족해서 이런 일이 생겼을까라고 따지면서 그 상황을 분석하면서 신경이 날카로워서 기분 나빠하고 화를 내지 않으셨다는 것입니다. He did not care who caused this problem or why this problem happens. He kept calm in his heart. 이 일을 해결하기 위해서 내가 누구 어떤 사람이 날 도와줘야 되지? 막 그 문제를 생각하면서 이걸 어떻게 해결해야지? 돈이 얼마 있어야 되는데 내 돈을 어디다 숨겨놨지? 지갑에 넣어놨나? 가방에 넣어놨나? 은행에 넣어놨나? 이거 어떻게 해야 되지? 뭘 해야 되지? 라고 고민하는 것이 아니라 하나님의 권능이 지금 나와 함께하고 있기 때문에 모든 것이 가능하기 때문에 마음의 동요가 없이 여유 있게 믿음으로 자신의 삶을 보셨다라는 것입니다. He did not seek people or calculate money to solve those issues. With calm mind and faith, Jesus solved them gently. 예수님께서 빨리 이 문제를 해결해야 어떻게 뭐가 될 텐데 라면서 막 신경이 쓰여서 정신이 날카로워지고 기분이 나빠하면서 화를 내시는 게 아니라 그러시지 않았다라는 것입니다. He was not nervous while he was solving these issues. 예수님은 모든 것이 가능한 하나님이 지금 나와 함께 하시기 때문에 어떠한 상황에서도 흔들리지 않고 오직 어떻게 믿음의 선포를 하실 것인가에 대해서 집중하셨다라는 것입니다. How did he do that? Because Jesus believed God, whom is within his heart, has no limitation. So Jesus just focused to proclaimed faith. 그래서 예를 들어보자면 우리가 마가복음 5장, 누가복음 8장에 보면 회당장 야이로가 와서 자기 딸을 구해달라고 하는 장면이 있습니다. 그래서 예수님께서 구해주는 그것이 기록되어 있죠. In Mark chapter 5 and Luke chapter 8, a leader of a synagogue, Jairus, came to Jesus. He asked Jesus to come to his house for his daughter because she was almost dying. 그래서 예수님께서 그 말씀을 들으시고 오케이, 내가 알겠습니다. 제가 당신의 딸을 구하러 갑시다. 하고서 같이 출발하는 이야기가 나오고 또 죽었던 딸을 살리는 장면이 나와 있죠. 근데 만약에 예수님께서 그 상황에서 하나님의 생각과 지혜에서 나온 그 온유함이 없었다라고 생각하고 이 얘기를 한번 봅시다. So Jesus came with him. Through this passage, let's consider that Jesus did not have a meek mind from God, and let me show you the difference. 그래서 이거는 가정이에요. 지금 성경이 아니고 딸이 지금 죽을 것 같다고 오셔서 얘기를 하니까 회당장인데 서둘러야죠 지금, 그렇죠? 곧 죽을 것 같다고 하니까. 그리고 내가 그냥 한번 봅시다가 아니고 약속도 했어. 내가 지금 곧 죽겠다고 약속을 했으니까 빨리 가야죠. 지금 지체할 이유가 없습니다. 그런데 이 상황이 지금 마음대로 풀리지가 않아요. So Jairus' daughter may die soon. There is not enough time. Jesus knows that too. So they have to move in hurry. However, things not going as they planned. 그래서 빨리 시계를 보면서 빨리 가야 되는데 이 사람들이 얼마나 많이 둘러싸고 있는지 이거 한 걸음 가려면 1분씩 걸리는 겁니다. 사람들이 비키지도 않아요. 점점 답답합니다. 지금 시간이 쫓기고 있는데 지금 사람들한테 한마디 하고 싶은데 많은 사람들 앞에서 그동안 쌓아온 그 채통이 있기 때문에 내가 또 선생님 앞뒤로 소문이 났기 때문에 또 그런 모습 보이면 안 되죠. 그래서 제자들을 이렇게 몰래 불러가지고 야 빨리 좀 길 좀 뚫어라 빨리 라고 요청을 하시죠. A huge crowd surrounded Jesus. It makes them slow. Jesus did not satisfied. He called his disciples and shouted them to make a way. 그래서 막 제자들이 이제 소리치면서 길을 만들기 시작했어요. 근데도 길이 잘 안 열리는데 옆에서 나도 지금 답답한데 옆에 보니까 지금
회당장 야이로는 더 답답해. 지금 자기 딸이 죽게 생겼으니까. 더 안절부절 못하면서 계속 전화를 하면서 시간을 계속 쳐다보니까 그걸 보니까 나도 갑자기 더 초조해지기 시작하는 겁니다. 이 상황에 점점 화가 나기 시작해요. 아, 왜 빨리 길을 안 열지 하고서 지금 사람들 이제 슬슬 내가 조금씩 밀치면서 이제 억지로 가기 시작하는데 이게 웬일입니까? 뒤에서 누가 내 옷자락을 잡고 늘어진 거예요. 혈루병 여인이 자기 옷을 붙잡은 겁니다. 예수님이 붙잡으셨을 때 내 몸에서 능력이 나간 걸 아셨다고 하셨어요. And Jesus is jealous and finds he is nervous. They had to be in hurry, but they are moving slowly because of the crowds. Jesus gets angry, and then Jesus feels his power goes out because a woman is holding his cloth. 그래서 혈루병 여인이 잡았을 때 능력이 나간 걸 알았는데 지금 그게 문제가 아니죠. 남 지금 빨리 가야 되는데 이게 무슨 상관이야? 이 빨리 가야 되는데 여자가 이 여인이 혈루병 여인이 자꾸 늘어지니까 뒤를 딱 눈빛으로 그냥 한번 딱 알았어. 난 근데 빨리 가야 되니까. 그리고 빨리 손을 내려놓으시고 제자들 다시 한번 부르시죠. 길이 잘 안 열리니까 이제 좀 목소리가 좀 올라갔어요. 야 베드로야 좀 너 평소에 힘 그렇게 쓰면서 목소리도 그렇게 큰 놈이 빨리 좀 길 좀 열어봐. 제자들이 이제 예수님 눈치를 보기 시작하는 거예요. 빨리 열려야 되는데 사람이 많아서 열리진 않습니다 지금. It doesn't matter now. He has to go hurry. So with angry face, Jesus is staring at her face for a while. Then he shouted his disciples to make a way. There is a tension between Jesus and his disciples. 그 제자들 이제 애가 타기 시작하니까 사람들 막 밀치기 시작했습니다. 겨우겨우 길이 좀 열리나 했는데 이럴 수가. 야이로 집에서 사람이 와가지고 이미 딸이 죽었대요. 이미 죽었대. 야이로가 너무 놀래서 너무 슬프고 놀래서 정말 넋이 나간 모습으로 서 있는 걸 보니까 예수님이 이제 열받았다가 이제 폭발한 거죠. 내가 이럴 줄 알았어. 내가 이거 빨리 안 열리면 분명히 죽을 것 같았는데 상황이 이렇게 된 거예요. 그래서 제자들한테 또 소리를 치십니다. 빨리 길 좀 열라고 하니까 이게 상황을 왜 이렇게 만들어 가지고 열받는다 라고 이제 얘기하기 시작하시는 거죠. And then someone comes to Jairus and tells that his daughter is passed away. Jairus is shocked and says nothing. Jesus does not take this anymore. He sees those who surround him and begins to rebuke them because they delayed the moves. 그래서 막 보니까 내가 이 사람들만 아니었어도 더 빨리 갈 수 있을 텐데 옆에 딱 보니까 또 혈루병 여인이 또 눈에 들어오네요. 이 사람이 내 옷을 잡았었지. 최대한 내 그 원망과 분노를 담은 눈빛을 보내는 겁니다. 말은 할 수 없고 나는 또 선생과 그 랍비로서의 그 체면을 유지해야 하기 때문에 째려보는 거죠. 혈루병 여인이 예수님의 눈빛을 받고서 더 미안해서 막 어쩔 줄 몰라 하면서 죄송하다 막 그런데 그 죄송하다는 말이 더 화가 나는 거예요. 죄송하다 그러면 잡지를 말던지. 야이로도 이렇게 보니까 너무 슬퍼하고 있는데 이 사람도 답답한 거지. 1시간만 좀 일찍 오자. 딸이 다 죽어가면 좀 일찍 올 수 있는 거 아닌가? 나이도 많으신 양반이 좀 걸음도 느리면 빨리빨리 왔어야지. 왜 상황이 이렇게 됐는지 생각할수록 지금 열받고 지금 이걸 빨리 어떻게 수습해야 할지 빨리 내가 이제 하나님의 아들로서 이 상황을 어떻게 수습할지를 생각하느라고 지금 신경이 날카롭습니다. Jesus stares at the blooding diseased woman with the angry face again. She is so embarrassed and it makes Jesus more angry. He turns his eyes to Jairus and speaks to himself. Why don't you come early? 그래서 생각해 볼수록 요새 그래도 좀 일이 좀 잘 풀리는 것 같았는데 오늘 이거 어떻게 해야 될지 열받는데 이렇게 계속 참아야지. 내가 하나님 아들로서 우리 또 선생과 또 랍비로서 우리 내 명예를 위해서 참으면서 어떻게 할지 고민을 하다가 그래도 일단 한번 발걸음 왔으니까 한번 그 집에 가서 뭐라도 해보자. 그래서 가기로 했습니다. Jesus takes a deep breath to calm down, but the anger is still inside. Then he decided to go to Jairus' house and do something. 그래서 가는 내내 지금 기분이 안 좋죠. 일이 지금 생각대로 안 돼서 그래서 어떻게 해결할지 생각하면서 말 한마디 없이 이제 걸어가시는 거예요. 아무도 예수님한테 말 못하죠. 같이 말 못하고 다 자기들이 죄인이라서 말 없이 따라갑니다. 야이로 집 앞에 오니까 이제 그만 따라왔으면 좋겠어요. 이제 몇 명만 뽑으셔가지고 저 베드로랑
몇 명만 따라오세요. 말없이 같이 들어갑니다. On the way, Jesus says nothing, but his face kept expressing, I am not in good mood. 그래서 뭐라도 해보자 그러고 집에 들어갔더니 아이고 집이 조용한 게 아니에요. 지금 아이가 죽었잖아요. 지금 울고불고 난리가 났습니다. 지금 나 지금 뭐 하러 왔는데 이 시끄러워서 집중이 안 되는 거예요. 지금 뭐 어떻게 기도라도 좀 해볼까 하는데 너무 집중이 안 되니까 이제 또 화가 나기 시작했습니다. While Jesus is getting into the house, he tries to do something. However, in the house, people are crying. It is really disturbing, so Jesus gets angry. 그래서 야이로를 또 부르셨어요. 집주인을 불러가지고 화를 참으면서 최대한 침착하게 부드러운 목소리로 지금 제가 집중이 잘 안 되니까요. 여기 울고 있는 사람들을 좀 내보내 주십시오. 라고 최대한 점잖게 말하고 있는데 내 눈에서는 지금 난 지금 너무 열받았으니까 빨리 내 말대로 안 하면 다 엎어버릴 거야 라는 그 눈빛을 계속 보내면서 제발 내 마음을 이해해 줘 라는 마음으로 부드럽게 이야기를 했습니다. He calls Jairus. With the trying push away his anger, he asked Jairus to remove the crying people in the house. Jesus is trying to speak nicely, but his eyes contains his anger and nervous. 야이로도 올 때부터 분위기 안 좋은 걸 알고 있었으니까 얼른 잽싸게 사람들 빨리 나가라고 지금 나가라고 하니까 이제 집이 좀 조용해졌어요. 예수님이 아직 지금 문제가 해결 안 돼서 좀 답답한데 지금 최대한 이 침착함을 유지하도록 하면서 이제 기도를 시작하십니다. 이 제자들과 아이들은 예수님 눈치 보느라고 지금 구석에 벽에 서가지고 이렇게 가만히 있고 야이로와 그 부모님들이죠 가만히 있고 쥐죽은지 있는 상황이에요. So Jairus let them out, and now Jesus can focus to pray without disturbing. He is trying to be calm and begins to pray. The disciples and the parents walk on eggshells around Jesus. 아니 근데 이게 무슨 일입니까? 기도를 했더니 이게 애가 살아난 거예요. 일어나라 그랬더니 애가 일어난 거예요. 예수님이 이제야 이제 좀 웃을 수 있는 상황이 된 거죠. 그래서 예수님이 이제 웃기 시작하면 할렐루야 이제 웃음이 나와요. 여기까지 오면서 지금 내가 마음에 그렇게 고생하고 막 소리쳤던 그 분노와 답답함이 이 애가 살아난 걸 보니까 이제 좀 웃음이 나오면서 이제 여유가 나오면서 말이 열리기 시작했습니다. When Jesus prays, the girl revives from death. Finally, Jesus makes smile. This miracle really helps to get rid of his angers from this morning. Jesus felt not all, but most of all the angers is gone. 그러고 나서 이제 하나님께 영광을 돌렸죠. 하나님 감사합니다. 그리고 생각하셨어요. 이렇게 살아날 줄 알았으면 괜히 또 너무 사람들 앞에서 소리치는 모습을 보인 게 좀 그러네. 제자들한테도 약간 좀 미안하기도 하고. 근데 사실 알고 보면 빨리 잘 했으면 그런 일이 없었지. 그런 생각하면서 앞으로 다시는 이런 일이 생기지 않도록 신경을 더 써야겠다라는 각오를 다지셨다는 것입니다. Then Jesus glorifies God. He thinks himself, if I know this earlier, I would not be angry. He feels sorry for his disciples because he shouted to them a little bit too much. Finally, Jesus makes himself that next time this kind of delay will not happen. 지금까지 제가 설명한 내용은 누가복음 8장, 마가복음 5장에 나온 내용에 예수님의 행동에 완전히 180도 반대되는 내용이죠. 그 내용이 무엇인지는 집에 가서 성경을 읽어보시면서 비교해 보시기 바랍니다. So this is the what if of Jesus Christ. So compare this episode of what if Jesus does not have a godly meek mind through Luke chapter 8 and Mark chapter 5 in the Bible. 마음의 여유를 가지고서 이 상황에 맞는 믿음의 선포를 행하는 것이 바로 예수님의 온유함인 줄 믿습니다. Actually, according to the Bible, Jesus did opposite because he had a meek mind. So whatever happens, Jesus was calm but proclaimed faith. 그래서 환경을 그냥 따라서 더럽고 치사해도 내가 참아야 돼 한숨을 쉬면서 아버지 제가 참습니다 웃어야 합니다 이 바람 따라 물 따라 다니는 것이 온유함이 아니라는 것입니다. Again, meek mind is not to push your anger down. 불평과 불만 이 원망이 있으면서 표시하지 않고 최대한 참으면서
연기하는 것은 이거 온유함을 연기하는 것입니다. Having anger or grumbling but trying to hide it is not the real meek mind. 다시 말씀드리지만 우리는 온유함을 연기하는 사람이 아니라 이 마음에서부터 온유함이 나와야 하는 사람이 되는 줄 믿습니다. 그리고 이 예수님의 온유함이 내 삶의 모습에서 이 행함으로 나타나야만 이 하나님의 예수님께서 약속하신 축복의 유산이 나타날 줄 믿습니다. We are not the players who plays a meek mind. We have to make our mind to let the meek flows. We need to have Jesus' mind, then His promised blessing comes on earth. 그러기 위해서 우리에게 필요한 것이 무엇입니까? So what should we do? 먼저 예수님의 온유함을 배우기 위해서는 너무 당연한 얘기겠지만 예수님을 믿어야 합니다. 이 사람을 믿지 않는데 내가 이 사람을 믿지 않는데 믿을 수가 없는데 뭘 배우겠습니까? To learn from Jesus, number one, we must believe in Jesus. If you don't believe and trust someone, how can you learn something from him? 예수님께서는 우리의 삶에 온유함을 주시기 위해서 먼저 그 온유함의 그 본을 보이셨죠. 그리고 나 스스로 노력해서 이 멘탈 트레이닝으로는 이 마음 수련으로는 절대로 가질 수도 없고 배울 수도 없는 온유함을 예수님께서 가지시고 그거를 우리가 가질 수 있도록 성령을 보내주신다고 예언하여 주신 줄 믿습니다. Jesus came on earth to give us meek mind. He showed how to have it and how to use the meek mind. He prophesied and proclaimed to send the Holy Spirit to us. 그래서 이 하나님의 온유함을 우리 삶 가운데 가지도록 하기 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다. He died and revived to make it come true, not by our will and power, but by the power of the Holy Spirit. We can have a big mind. 그래서 우리가 죄라고 말하는 내가 안 될 수밖에 없는 모든 이유를 예수님께서 십자가에서 없애 주셨다는 것을 믿어야 할 줄을 믿습니다. Number two, we must believe Jesus get rid of all the reasons what cause curse and poverty in our life. 이것이 바로 예수님을 믿는다라는 것이고 그 다음에는 우리가 성령의 침례를 받아야 할 줄을 믿습니다. This is what we believe in Jesus. Number three, we must be baptized by the Holy Spirit. 성령님은 내가 예수님을 믿고 있고 또 살아계신 하나님이 내가 믿는다는 것을 인정하시고 나와 함께 계시다라는 증거입니다. The Holy Spirit is the sign that I believe in Jesus, and the living God credits my belief as righteous. This is the sign that God is with His child now. 모습을 볼 수 없는 하나님과 예수님이 지금 나와 함께하고 있고 내 믿음을 인정하시고 있다라는 그 확실한 증거가 바로 성령의 충만함인 줄 믿습니다. We don't see God and we don't see Jesus, but we can believe God credits me as His child through the sign of the fullness of the Holy Spirit. 그래서 우리는 성령님과 함께 방언으로 기도하면서 이 하나님의 권능이 나와 함께 하고 있다라는 것이 의심이 없이 완전하게 믿어지도록 우리의 마음을 변화시켜야만 합니다. So we must pray in tongue with the Holy Spirit and let your prayer strengthen your faith that you are the child of God. 이 믿지 못하게 만드는 이 세상의 생각과 지혜 이것들이 지금 내 마음에 굳어져 있죠. 이 굳어진 것들을 이 성령의 불로 녹여서 이 시간이 지날수록 점점 더 하나님이 믿어지고 내가 하나님의 자녀라는 것이 의심하지 않고 믿어지도록 우리의 마음을 바꿔야 합니다. The worldly thinking and wisdom hardens our heart not to believe in this truth. Let the Holy Spirit's fire come and soften your heart to believe who you are in Jesus. We are the children of God in Jesus. 이 사람의 말과 눈에 보이는 이 환경 속에서 내 생각 속에 자리 잡은 이 세상의 생각과 지혜 속에서 나도 모르게 빠져 들어가지 않도록 이끌려 가지 않도록 이 성령 안에서 깨어 있어야 합니다. Number four, wake up in the Holy Spirit. Do not let your mind fall into worldly thinking and wisdom. 이 진리는 하나님이 살아계신 하나님이고 또 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿는 것인 줄 믿습니다. But try your best to hold a truth that God is the only living God and He rewards those who seek Him. 이 진리를 믿는 믿음 이것만이 내 마음속에 자리를 잡도록 만드는 일에 집중해야 합니다. 그리고 환경 가운데서 오는 조급함, 사람에서 오는 조급함을 이기고서 침착하게 이 진리 가운데
다른 이들을 생각해 줄 수 있는 마음의 여유, 이것이 즉 온유함이 내 삶 가운데서 나오는 줄 믿습니다. Let this faith be your foundation of your heart. Then you don't have to rush or nervous or angry, but you will take care of the people around you gently. 이 하나님의 생각과 지혜에서 나오는 온유함이 내 삶에서 행동으로 나올 수 있도록, 또 성령님이 이것이 내가 항상 믿음 가운데에서 이 삶을 바라볼 수 있도록, 온유함이 넘쳐날 수 있도록, 기억할 수 있도록 우리 함께 기도하면서 나아가겠습니다.